بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دنوں کے اندر تین بڑی واضح نشانیاں میرے سامنے آئی ہیں، جس کو دیکھ کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک لبیک کے لیے سپیس چھوڑ دی ہے، جگہ اس کو دینے کا سوچ لیا ہے کہ تحریک لبیک کو جگہ دی جائے۔ ایسا تو ہرگز نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں آئے کہ تحریک لبیک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اس کی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس بھی، لیکن جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں، خاص کر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ تحریک لبیک کو آگے لے کے آئے۔ یا تو یہ وجہ ہے ان تین نشانیوں کی، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ وجہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ اس وقت آزاد ہے، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے بالکل پیچھے ہٹ گئی ہے کہ جو آدمی جو بھی کرتا ہے کرتا رہے گا، حالانکہ اس کے اوپر یقین کوئی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی واضح دلیل یہ ہے ان تین نشانیوں سے کہ تحریک لبیک نے اپنا روب جما دیا ہے۔ اب پاکستان کا ہر ادارہ، پاکستان کی ہر سیاسی جماعت، پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر، حکمران یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم تحریک لبیک سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تین ناظرین بڑیاں نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے موجودہ حکومت میں، اب یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 10 دن بعد، مہینہ بعد، 2 مہینے بعد شاید کوئی کاروائی، جب اکثر تبدیلی نظر آتی رہتی ہے، کوئی آ جائے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، یعنی میں اس چیز کے اوپر کلیئر ہوں کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے سٹنگ جج چیف جسٹس کو قتل کی دھمکی دی تھی، بلکہ انعام رکھا تھا قاضی فیضی سے کے اوپر، اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی۔ ہاں، کاروائی اس لیے نہیں ہوئی، یا آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کاروائی نہیں ہوئی، میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ جو آدمی کہہ تو دیتا ہے، لیکن پھر میں خفیہ طریقے سے معافی تلافی کر کے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، ایسا کر کے کہتے ہیں یار چھوڑو، ایک بڑی جماعت ہے، ایک نیا پنگا ہو جائے گا، چلو یار اس نے معافی مانگ دیا ہے، اس کو چھوڑو۔ تو یہ بھی نہیں ہوا کہ پیر سید ظہیر الحسن صاحب نے وہ اپنا بیان دہرایا بھی صحیح، اور بڑے انداز میں ایک واضح کہا تھا کہ میں اس وقت فلاں چیز کھا رہا تھا، میں فلاں چیز کھا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں گرفتار ہو گیا ہے، یعنی کہ تحریک لبیک کا جو یعنی بیان تھا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا، اس کو تحریک لبیک قیادت نے اون کیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر عام تحریک لبیک کے کارکن نے یا عام کوئی کارکن نے ایسے اعلان نہیں کیا تھا، تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، جو مجھے کم از کم میرے علم نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ۔ دوسرا واقعہ ناظرین کہ حافظ انصر رضوی صاحب نے موجودہ حکومت کے اہم وزراء، ان کے خلاف جو کھل کے بیان دیا ہے، یعنی کہ ان کو اتنا برا بھی لگا، اور سوشل میڈیا کے اوپر 2 دن تو یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو مرچیں لگ گئی، تو اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ انصر رضوی صاحب نے تو وہی ویڈیو اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی لگائی، یہ کہا کہ میں اپنے بیان کے ساتھ کھڑا ہوں، جس نے بھی وائرل کیا ہے میری تقریر، تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے جذبات میں جو سے خطابت میں کہہ دیا ہے، اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر لگا کے اس نے کہا ہے کہ میں ٹھیک کہا ہے، بلکہ آج تو میں سن رہا تھا کہ ایک نیا بیان انصر رضوی صاحب کہا گیا ہے کہ ناروال میں جب کچھ چند ایک لوگ احسن اقبال کی سپورٹ میں نکلے، تو پھر انصر رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جو کہا ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ تو ناظرین یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی تیسری سب سے بڑی جماعت کے اہم لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ تیسرا ناظرین، 2 دن پہلے یہ جو آپریشن کر رہے ہیں گلیاں محلے روڈ صاف کرنے کا، اس کے اوپر ان لوگوں نے ختم نبوت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड गिरा दिया। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, कम अज कम और कुछ नहीं कर सकते थे तो ये कहते कि भाई आराम से हाथ इसको उखाड़ो और किधर साइड में लगाओ। अगर ये ऐसी जगह पे है कि रुकावट बन रहा है, आम लोग गुजरते हैं तो उनके लिए रुकावट है, तो मेरा ख्याल है इसमें तहरीक लबैक वालों को भी इतराज नहीं होगा भाई चलो यार एक साइड में लगा दो। लेकिन नहीं, उन्होंने गिराया तो तहरीक लबैक ने भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया, वार्निंग दी और कुछ घंटों के अंदर अंदर दोबारा उसी जगह के ऊपर वो बोर्ड लगा दिया गया। यानी कि ये हुकूमत नहीं चाहती है कि वो तहरीक लबैक से टक्कर ले। नाज़रीन, ये 3 बड़े वाक़ये हैं। इन 3 बड़े वाक़यों से मुझे कम अज कम ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जमात तो तहरीक लबैक नहीं है, ये तो मैं किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, ये हो सकता है कि जो ये पीटीआई जब से इमरान खान गया है तो मुसलसल मैं अपनी वीडियो में जिक्र कर रहा हूं, दूसरी तीसरी दिन के बाद मैं लाजमी किसी न किसी वीडियो में जिक्र करता हूं कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। पीटीआई को उसने माइनस कर दिया है, ये हुकूमत डिलीवर कर नहीं रही, बल्कि ये थोड़ा सा भी एस्टेब्लिशमेंट अगर पीटीआई की तरफ एक नरम रवैया रखती है तो ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। कौन? मुस्लिम लीग नून वाले। अब एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है सियासी जमात का, और हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो ऐसे प्योर लोग हैं कि जो हम ज्यादती के बावजूद भी वो पाक फौज के साथ खड़े रहते हैं। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे आदमी एजेंसियों ने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, खासकर ट्विटर अकाउंट। वो कहते हैं कि हम इस टाइम सब कुछ देख रहे हैं कि कौन क्या कुछ बोल रहा है। जब वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं, तो क्या उनको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान में इस टाइम कौन सा तबका है कि जो हमारा दफा कर रहा है? तो इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ वह जो तबका है वो तहरीक लबैक है जो पाक फौज के साथ खड़ा है, ना इस वजह से कि उनको पाक फौज की कोई सपोर्ट चाहिए, वो सिर्फ एज ए पाकिस्तानी की ये हमारे सिपाही हैं, हमारे रखवाले हैं। हाँ, उनकी जहां जहां बुराइयां हैं या गलतियां हैं उनकी भी भरपूर तरीके से तहरीक लबैक निशानदेही करती है। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कई बार किया है। तो एस्टेब्लिशमेंट, मैं जो कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजबूरी बन जाएगा, चाहे उसका दिल हो या ना हो, उसके लिए मजबूरी बन जाएगा कि उसने मजहबी तबके को आगे लेके आना है। अगर वो लेके नहीं आते तो उनके पास अब ऑप्शन खत्म हो गए हैं और उनके खिलाफ घेरा तांग होता ही जा रहा है। जो पीटीआई इमरान खान ने, जो मैं उस दिन वीडियो बनाई थी कि अपना काम बखूबी निभाया है, तो वो ऐसा काम निभाया है कि अब इमरान खान हो या ना हो, ये जो नस्ल है वो पाक फौज के खिलाफ हो गई है। और पाक फौज को अगर अपनी इज्जत बहाल करनी है, ठीक है, अगर अपना खोया हुआ यानी कि रुतबा बहाल करना है, तो उसके पास बेहतरीन वह ऑप्शन यही है कि उस जमात को सपोर्ट ना करें, कम अज कम उसके लिए ग्राउंड तो खुला छोड़ दें, कम अज कम उनके ऊपर पाबंदियां तो ना हो। जिस तरह दूसरी सियासी जमातों को फुल आजादी है टीवी के ऊपर जाके अपना मौकफ देने की, अपने नजरिया, अपने मंशूर की बात करने की, सोशल मीडिया के ऊपर खुल के वो बातें करते हैं, इस तरह कम अज कम जो पाकिस्तान में हालिया सर्वे के मुताबिक वो 3 नंबर की बड़ी जमात है, अगर उनको ग्राउंड खुला मिलता है दूसरी सियासी जमातों की तरह, तो आगे वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा तहरीक लबैक सरप्राइज दे सकती है। और यही वायद हाल बचा है एस्टेब्लिशमेंट के पास। बरकत देखते हैं नाज़रीन, लेकिन मौजूदा वक्त मुझे कम अज कम ये लग रहा है कि तहरीक लबैक ने या लोहा मनवा लिया है या कुछ लोग मजबूर हो गए हैं, कुछ ताकतें मजबूर हो गई हैं कि अब हम इनको रोक नहीं सकते, अब इनको ही आजमाएं। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब और परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।